हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी जन्म जन्मांतरर साथी। मु कीर्ति महांती, मो सहपाठी और अंतरंग बांधवी पार्वती ता जन्मदिन उत्सव जोग देबाकू मो अन्य बांधवी मानक सह मु सेदिन पहुँची उक्त उत्सव। जेहेतु पार्वतीर दुई भौणी और भाई थिले, सेमानंक बंधु और बांधवी माने भी जोग देइथिले उक्त भोजिरे। अनेक परिचित और अपरिचित मुख मानंकु देखिबाकू मिलिथिला। अनेक समय परे मो आखि जाई पड़िथिला गोटे अचिंता मुखमंडलरे, जिए कि बिना आखि पलकरे चाही रहिथिला मो आड़े। प्रथमे मनकू किछि आसी नथिला, किंतु मो नजर जेते थर से पिलापटकू गला से मते ही चाही रहिथिला। निजकू असहज मना कला भली लागुथिला। मु धीरे कि पार्वती को पचारिली, से पिलाटी किए? देख तो किपरि चाहुची। से हसिकी कहिथिला, कौन कि रे, केतेबेले से तो कथा पचारुची तो केतेबेले तू ता कथा आसी पचारुछु। कौन मन लाखिगला ना कौन? से हेउछि राज ओरफ राजेंद्र दास, भाईर सहपाठी। भल पिलाटे, कहिबु जदि आगकू कथा बढ़ेबा कही हो हो होई हसी चलीगला। मु ता कथारे रागी नथिली कि चिड़ी नथिली, बरम अजना खुशी रे ता हस सह जोग देइथिली। ता परठारु मो राज को मो चतुर्पार्श्वरे केउठी ना केउठी देखिबाकू पाउथिली। सेपरी बिना पलक पका आखि मते घूरी घूरी देखुथिला। धीरे धीरे राज को न देखिले मो आखि भी खोजी बुले से परिचित मुखटी को टिके देखिबा पाई। सेदिन पार्वती धरेई देई गला मो हातरे गोटे चिठी, जहा भितरे राज लेखि देइथिले निज मनर अकुहा कथा सबू। मु भी निजको संभाली पारि नथिली। एते भल पाइबा से चिठी रे थिला, निजको हजाई देबाको व्यग्र हेली। तापरे दुहे प्रेमिका प्रेमिक भावरे घूरी बुलुथिलु पहाड़ झरणा पर्वत इत्यादि। निजको हजाई देइथिलु आपणापणरे। 7 वर्ष किपरि कटिगला जना नाही। मो विवाह प्रस्ताव आसिबाकू लागिला। सेदिन राजको आखिरे लुह भिजिगला भली अनुभव करिथिली। जेहेतु आमर जाति अलगा थिला, विवाह पाई समस्या उपजिथिला। अनेक गाली और कथा सहिबाकू पड़िथिला घर लोकंक ठारू। तथापि मु अटल थिली। विपरीत पार्श्वर अवस्था भी ठीक सेमिति थिला। राज को बहुत सारा पांपड़ बेलिबाकू पड़िथिला आम विवाह को नहीं। घात प्रतिघात भितरे निज लोकमानंको मनाइबारे सफल होइथिलु। मो विद्यालय रे शिक्षयित्री भावे जोग देइथिली, किंतु राज को मन पसंदर चाकरी मिलु नथिला। जेहेतु मु आत्मनिर्भरशील थिली और निज बाक्य अटल थिली, धीरे धीरे घर लोक माने मोर और राज को संपर्क को स्वीकृति प्रदान करथिले। राज थिले पितृहीन पुत्र। जेहेतु एते छोट बेलू बापांक हाथ मुंड उपर उठी जाइथिला, तेणु से परिवारर भार उठाइबा पाई उपयुक्त नथिले। बड़ एकमात्र भौणीर विवाह बहुत जल्दी समापन होई सारिथिला। भौणीक सह भिणोई भाई मध्य राज को घरे रही घरर समस्त दायित्व तुलाउथिले। समयक्रमे आम घर लोक राज को ग्रहण करिबा सहित विवाह देबाको तारीख मध्य ठीक करदेले। सब झियक परी मो आगत भविष्यत और राज को नहीं मो स्वप्नर फूल चांगुड़ीटी विभिन्न रंगरे भरीगला। मनर मनीष को जीवन साथी भावे पाइबार खुशी मते अधीर करुथिला। निजको राजकुमारी परी सजेई चाही रहिथिली मो हृदयर राजकुमार को। से साहानाई स्वरर मधुर वाद्य मते पुलकित करुथिला। राज भरी देइथिले रक्त वर्णर सिंदूर मो मथारे। धीरे मो आखि बंद होई जाइथिला। सेई मुहूर्तरे आखिरु दुटोपा लुह भी बोही आसिला। बापांक घर छाड़ी जिबार दुख अथवा राज को अर्धांगिनी हेबार सुखरे
ସେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଆସିଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ମୁହାଁ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ପରିଚିତ ମୁହଁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଅପରିଚିତ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି ରାଜକୁ ପାଇ। ମୋ ମା ବଦଳରେ ପୁନଃ ମୋତେ ମା ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ରାଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ବନିଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଭାବନାଠାରୁ ବାସ୍ତବତା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନିଜ ପରିଜନ ଅଥବା ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶାଶୁଘର କଥା କହି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିବା ନଣନ୍ଦେଇ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋ ବିବାହ ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନଣନ୍ଦ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି। ମୋର ସ୍କୁଲ ଓ ଘରକୁ ସମୟ ଦେବାରେ ମୁଁ ଯେପରି ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଶାଶୁ ମୋ ସପକ୍ଷରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଘରର କାମ ସମାପ୍ତ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମନ ତଳର ଅକୁହା କଥାଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ମନର କଥା କହିଦେଲେ ମନ କୁଆଡ଼େ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ରାଜ ମୋତେ ଛାତି ଉପରକୁ ନେଲେ। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରି ବସିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ସବୁ ଲୁହ ଓ କୋହ ହୋଇ ବାହାରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବୋଧ ହେଲି। ରାଜଙ୍କ ଭଉଣୀ ମା ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ନାହିଁ ରାଜ ମୋତେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ସିଧା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ତମେ ଘରର ବୋହୂ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ସେମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ଅବହେଳା ହେବନି। ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ବାକ୍ୟ ନଥିଲା ରାଜକୁ କହିବାକୁ। ଥରୁଟେ ହେଲେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। କିଛି ନ ଶୁଣି ଏପରି ସଫା ସଫା କହିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରର କୋହଟା ରାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଅନେକ କିଛି କହିଦେବାକୁ। ନିଜ ଘର ଅଥବା ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭଲ କି ଖରାପ ପଦଟିଏ ବି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଉ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ପଦେ କଥା ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ଝିଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନି। ଖଟର ଗୋଟେ କଣରେ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା ମୋତେ। ରାଜଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥାଏ। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୋଟେ ଝିଅ କେବଳ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ସମାଜର ଏ କି ରୀତି? ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଜାଗାରେ ପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା କୀର୍ତ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ଯେପରି ମିଛ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜର ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ ପରି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 7-8 ମାସ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଏ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଚାକିରିଟା କରିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ମୋ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦେଖି। ନା, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ବାସନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ବୋଉର ଏ ପଦେ କଥା ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ।
ଶାଶୁ ଘରେ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଧରି ଚଳି ହେବନି ବୋଲି ବୋଉ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ବୁଝାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝି ବି ଯାଇଛି। ବିବାହକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲାଣି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୋଳ ଖାଲି ବୋଲି ଶାଶୁ ୟା ତା କଥା ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ହସି ଦିଏ, ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲିଯାଏ, ସବୁଥର ପରି। ପିଲାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଦମ୍ପତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରାଜି ନଥିଲୁ। ରାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ। ନିଜେ କିଛି କରିବା ପରେ ପିଲାଟି ଆସିଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲି। ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ଭେଟେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ 6-7 ମାସର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ଭିକ ମାଗେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ସବୁଦିନ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଆସେ। ବିଗତ 3 ମାସ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ପିଲାଟି ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଗଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପିଲାଟିକୁ ଏପରି ଛାଡ଼ି ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଏ କେମିତି ଶୋଇପାରିବ? 3-4 ଥର ଡାକିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଖନେଇ ଖନେଇ ଏତିକି କହିଲେ, ଏ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ତତେ ଲାଗିଲା ରେ ମା। ଏତିକି କହି ସବୁଦିନ ଲାଗି ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ମୁଁ ନିର୍ବାକ୍ ଥିଲି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫୋନ୍ କଲି। ବୁଢ଼ୀର ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ବାହୁ ମେଲେଇ ଡାକିଲି। ଆହା, ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ କୋମଳ ଶିଶୁଟି ଧୀରେ କି ମୋ କୋଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୋ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସେ ମାତୃଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲୁ ପରସ୍ପରକୁ। ପିଲାଟିର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆପଣାପଣ ସତେକି ମୋତେ କବଳିତ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ ହେଲା। ମୋ ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଖୁସି ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, କେମିତି ସେ ପିଲାଟି ବିଦା ହେବ ସେହି ଦିନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାଜ ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି କହିଥିଲେ, ନା ମୋ କଥାରେ। ପିଲାଟିର ନାଁ ରଖିଲି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍। ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଜାଗା ତୋଳି ସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଅନେକ ଭାବିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୋର ଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ନେବ, କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ନଣନ୍ଦ ଓ ଶାଶୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ସେ ଛୁଆ କି ରକ୍ତର କି ନାହିଁ କାହା ରକ୍ତର, ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଘରେ ରଖିବୁ? ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ନ ପାରିବୁ କହିଦେ। ଏସବୁ ନାଟକ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ତାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେ। ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇଲେ ଖାଉ। ମୁଁ ଛାତିରେ ପଥର ଲଦିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶେଷ ପଦେ କଥା ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା। ଲାଗିଲା ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି କହିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ ଅନେକ କିଛି ବାହାରିଗଲା। କିପରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା। ଅଦୂରରେ ଥିବା ରାଜକୁ ସବୁକିଛି ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ଆସି ମୋ ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏ ପିଲାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ସହିଯାଇଥିବା ଏ ହୃଦୟ ଓ ମନଟା ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲା। ବିନା ଦୋଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି? ରାଜ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କି ମଣିଷରେ ଗଢ଼ା? କୋଳରେ ଥିବା ମୋ ଝିଅ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲି। କି ଶାନ୍ତି ଥିଲା ସେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ହସରେ। ତାକୁ ଧରି
ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ। ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଥରେ କେହି ବି ରାଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ସହ ମୁଁ ଲଢ଼ିଗଲି, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଏକା କରିଦେଇଥିଲା। 7 ଜନ୍ମ ତ ବହୁତ ଦୂର, ଏ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ମୋ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲାନି। ରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଅସୀମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତଥାପି ହୃଦୟର କୌଣସି ଖାଲି ଜାଗାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, ରାଜ ଆସିବେ, ମୋତେ ଓ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ନେବେ ନିଜ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପାଇଲି। ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ମୋତେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ବିଲେଇ କି କୁକୁରଟେ ରଖିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଝୁରେ, ହେଲେ ରାଜଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ଭୁଲିଗଲେ ସେ? ମୋ ଭିତରର ରାଗ ବି ରାଜଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା। କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମକୁ 6 ମାସ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ, ରାଜ ଓ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ରାଜ ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ହାତ ଉପରେ ରଖିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବତାରେ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ମୋ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ କେବେ ମୁଁ ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କେବେ ଭୁଲ କରନି କି କୁହନି। ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଟ୍ୱିଙ୍କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ବି ଏମିତି କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି। ମୋ ଭିତରର ରାଗ, ରୁଷା, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ମହମ ଭଳି ତରଳି ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରିଥିଲୁ। ପୁନଃ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଅଦୂରରେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ବା ବା ବାର ଧ୍ୱନି କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। ରାଜ ଧୀରେ କି ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ବାବା ବୋଲି ଡାକିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ରାଜ ଥିବା ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନ ଆହୁରି ଜୋରରେ କଷି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।